السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ ربیع الاول حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ نیک لوگوں کے سردار اور جہد و طاقت میں بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم و حکمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو صرف اپنی عبادت و نماز و روزہ کی پابندی اور صدقہ خیرات کرنے کو اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس میں جمع کر کے اللہ کے اس پیغام کو سنایا۔ ان کی زندگی کا اہم کام حضرت عیسیٰ کی آمد کی بشارت دینا اور رشد و ہدایت کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اپنے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی تو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یہودی قوم کو برداشت نہ ہو سکی اور حجت بازی کر کے اس عظیم پیغمبر کو شہید کر ڈالا اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لیا۔ حضور کا معجزہ، تھوڑی سی کھجور میں برکت۔ حضرت نعمان بن بشیر علیہ السلام کی بہن بیان کرتی ہیں کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر میری والدہ عامرہ بنت رواحہ نے مجھے بلایا اور میرے دامن میں ایک لب بھر کر کھجور دی اور فرمایا، یہ آپ نے اپنے والد اور ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے آؤ۔ چنانچہ میں چلی، وہاں پہنچ کر اپنے والد اور ماموں کو تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو فرمایا، اے بیٹی ادھر آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ تھوڑی سی کھجور ہے، میرے والد نے میری والدہ اور میرے ماموں کے واسطے بھیجی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس لاؤ۔ میں نے ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں رکھ دی اور پھر ایک کپڑا بچھا کر اس پر بکھیر دی اور ایک آدمی کو فرمایا کہ آواز لگاؤ۔ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اور کھانا شروع کیا اور کھجور بڑھتی گئی، حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائی۔ پھر بھی اتنی زیادہ بچ گئی کہ کپڑے پر سے کھجور زمین پر گرتی رہی۔ ایک فرض کے بارے میں حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں غموں سے نجات کے لیے دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و غم پیش آتا تو آپ یہ دعا فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ، یہ وہ جال ہے جو زندہ و جاوید ہے اور تمام چیزوں کا تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، تہجد پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کو اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھاتا ہے اور پھر دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں زمین میں فساد پھیلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتے ناتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، تو ایسے لوگ بڑے خسارے والے ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا مانگنے والا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں ہی دے دیجیے، تو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا وہ دنیا ہی میں مل جائے گا اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ آخرت کے بارے میں جنتی کا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ طب نبوی سے علاج۔ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اسے اس کے
बाप और उसके दादा का नाम मालूम कर लो और उसके कबीले और घर का पता मालूम कर लो। फिर जब वह बीमार हो तो उसकी इयादत करो और ज़रूरत के मौके पर उसकी मदद करो। इस्लामी तारीख़। हज़रत मरियम की आजमाइश। हज़रत मरियम बिनते इमरान बनी इसराइल के एक शरीफ घराने में पैदा हुई। कुरान में 12 जगह उनका नाम आया है और उनके नाम से एक मुकम्मल सूरा अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। उनके वालिद हज़रत इमरान बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। हज़रत मरियम बचपन ही से बड़ी नेक सीरत थीं। अल्लाह ताला ने उस वक्त की तमाम औरतों पर उन्हें फ़जीलत अदा फरमाई थी। पैदाइश के बाद उनकी वालिदा ने अपनी मन्नत के मुताबिक उनके खालू हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में बैतुल मुक़द्दस की इबादत के लिए वक्फ़ कर दिया और ऊंची जगह पर एक कमरा उनकी इबादत के लिए ख़ास कर दिया। वह हर वक्त इबादत और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहती। अल्लाह ताला ने गैबी तौर पर बग़ैर मौसम के उम्दा फलों के ज़रिए उनकी नशोनुमा और परवरिश फरमाई। जब हज़रत मरियम बड़ी हो गई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते के ज़रिए बशारत दी कि तुम्हें एक बेटा अता किया जाए जिसका नाम ईसा होगा। वह दुनिया व आखिरत में बुलंद मर्तबा वाला होगा और बचपन ही में लोगों से बात करके आपकी पाक दामनी की शहादत देगा। अल्लाह की कुदरत, जिसमें गुर्दे की अहमियत। इंसान के खून में हर लम्हा जहरीले मादे की मिकदार बढ़ती रहती है। गुर्दे उन जहरीले मादों को पेशाब के ज़रिए खारिज करके बदन को साफ़ खून सप्लाई करते रहते हैं। इस तरह गुर्दे 24 घंटे में कई लीटर खून से जहरीला मादा निकाल कर पूरे जिस्म की हिफाजत करते रहते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर यह गुर्दा काम करना बंद कर दे तो भारी दौलत खर्च करके बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए खून साफ़ करके वह फ़ायदा हासिल नहीं होता जो गुर्दों के कुदरती अमल से होता है। गुर्दों के ज़रिए खून से जहरीले मादों को खारिज करके जिस्म में इंसानी की हिफाजत करना अल्लाह के कितनी बड़ी कुदरत है। एक फ़र्ज़ के बारे में बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस्लाम में उस शख्स का कुछ भी हिस्सा नहीं जो नमाज ना पढ़ता हो और वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती। एक सुन्नत के बारे में दरवाज़े पर सलाम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर के दरवाज़े पर आते तो बिल्कुल सामने खड़े ना होते बल्कि दाईं तरफ या बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा होते और अस्सलाम वालेकुम फरमाते। ना एक अहम अमल की फ़जीलत अल्लाह का ज़िक्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह को 100 मरतबा और शाम को 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े उसके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाएगी, चाहे उसके गुनाह समुंदर के झाग से ज़्यादा हों। एक गुनाह के बारे में महर अदा न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने किसी औरत से महर के बदले निकाह किया और उसका महर अदा करने का इरादा न हो तो वह जानी के हुक्म में है, और जिस आदमी ने किसी से कर्ज़ लिया फिर उसका कर्ज़ अदा करने की नीयत ना हो तो वह चोर के हुक्म में है। दुनिया के बारे में माल की चाहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें लोगों को अपनी माल की ज़कात देना बहुत भारी गुजरेगा। आखिरत के बारे में मुत्तकी और परहेज़गारों का इनाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग परहेजगारी और तक़वा के पाबंद थे अल्लाह ताला उनको कामयाबी के साथ जहन्नम से बचा लेगा। ना उनको किसी तरह की तकलीफ़ पहुँचेगी और ना वह कभी गमगीन होंगे। तिब्ब नबवी से इलाज। मिसवाक के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुँह की सफ़ाई और खुदा की रज़ामंदी का ज़रिया है। फ़ायदा। अल्लामा इब्ने क़य्यूम मिसवाक के फ़वाइद में लिखते हैं, यह दांतों में चमक पैदा करती है, मसूड़ों में मजबूती और मुंह की बदबू ख़त्म करती है, जिससे दिमाग पाक व साफ़ हो जाता है। यह बलगम को काटती है, निगाह को तेज़ और आवाज़ को साफ़ करती है, और भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर किसी बात पर तुम में इख्तिलाफ़ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, यह तरीक़ा तुम्हारे लिए बेहतर है और अच्छा भी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।